बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आत्मा नमस्ते, रामराज। स्वर विज्ञान आज द्वितीय संध्या को समस्त स्वागत, समस्त शुभेच्छा, समस्त शुभकामना, समस्त पाखरे से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता, आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मान को, आमर बंधु, आमर हिताकांक्षी, आमर हितैषी मान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समस्त कोटि कोटि प्रणाम सहित यह सुंदर संध्या को आम आरंभ करुचंती। यह सुंदर संध्या रे भगवान भोले शंकर, देवदेव महादेव, मां पार्वती मैया, भगवान श्री कार्तिकेय, भगवान विघ्न विनाशक श्री गणनाथ जी, सर्वोपरि श्री रघुनाथ राघवेंद्र सरकारंकर पदारविंदरे कोटि कोटि प्रणाम सहित जगतर नाथ जगन्नाथंकर अशेष कृपारे आज स्वर विज्ञान द्वितीय संध्या को आमे आरंभ करुचंती। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद विश्व शक्ति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो काली आमे प्रथम संध्यारे आलोचना करिथिले स्वर कौन, स्वर बेसुरा हेले कौन हुए, नाड़ी आमर केते प्रकार, कुंभक आ स्वर को आमे केमती चिन्हवा, एमती अनेक कथा किछि आमे काली आलोचना करिथिले। आज आमे द्वितीय संध्यारे कौन आलोचना करिवा कि द्वितीय संध्या, हाँ काली आमे इनहेल कथा रखिचे, एक्जिल कथा रखिचे, नाड़ी कथा रखिचे, स्वर विज्ञान विभिन्न प्रसंग को आमे जाइचे आउ आलोचना करिचे। को भली भाव स्वर को चिन्हवा, बॉडी सिग्नल कौन थाए एवं केते समय पूर्व आमको कौन सिग्नल मिल जाए, ए प्रत्येक कथा को आमे काली चुंबक रे अनेक कथा को आलोचना करि सारिचंती। खराब खबर 24 मिनिट पूर्व आसे एक कथा जानिचंती। आहुरी जानिबा उचित जदि किछि चोरी हवार अछि तो 30 मिनिट पूर्व से संकेत मिल जाए। कौन मिल जाए आमे ताको आलोचना करिवा। काली मु कहिथिली, आज के आपण माने आलोचना कलेनी। हाँ, स्वर बदलिले शरीर रे रासायनिक परिवर्तन हुए, ए कथा भी आमे आलोचना करिचे। स्वर विज्ञान एभली एक विज्ञान जहा ज्योतिष शास्त्र, जहा वास्तु दोष प्रत्येक जिनिस आपणक घरे मंत्र तंत्र जादू टोना जहा भी हेथिबो, जदि आमे स्वर को व्यवहार करूचंती तो निश्चित भाव रे ताहा फलदायक हेबो। आज स्वर विज्ञान क्लास रे मु आपनको आउरी गोटे रिमेडी दउची, जहाकु स्वर को नहीं जदि अद्वैत सर आपण करिचंती आउरी करि परिबे। अन्य मानक पय मु सार्वजनीन करूची एटा। जदि आमे देखुचे जे आम घरे वास्तु दोष अछि, बा जदि आमे देखुचे आम घरे अनेकंग मनरे आसे घरे काहे मते शुभ होउनी, एमि सब कथा आसे। राति रे जेते बेले आपण सोउचंती तार किछि समय पूर्वरु, तो राति रे आमे सूर्य स्वर एक्टिव करके सोया निहाती दरकार स्वास्थ्य दृष्टि। तो सूर्य स्वर को एक्टिव करंतु, हलदिया सोरिष आपणकर घरे बुणी दियंतु। जदि मंगलवार और शनिवार करिवे बहुत भल हला। हलदिया सोरिष को आपणकर घरे बिंची दियंतु सब आडे। सकाळु कोन करिवे ना मयूर पंखरे ता पूर्वरु आनी के रखिथिबे, मयूर पंखरे आपणक घर को झाड़ू करिवे एवं घरु बाहर को आपण से समय रे अनुभव करिवे। आपणक भीतर से फीलिंग्स तयारी होवा दरकार जे घरे जहा सब थिला मंद, जहा सब थिला नेगेटिव एनर्जी सब बाहर को छाड़ी दूछ। एभली भाव रे ओळेई दियंतु। मंगलवार शनिवार अमावास्या एभली तिथि देखिକି 2-4 थर करि दियंतु। जहा आपणक घरे नानादि दोष थिबो, कौनसी दोष रहिबनी हला। जहार ज्वलंत उदाहरण अद्वैत सार अछंती, करिचंती भी, बुझी पारुचंती। ये सब कंसल्टेशन ने दिया जाए, बहुत माने है बहुत मूल्यवान रिमेडी। ये सब एक लाइफ रे करंतु, देखंतु आपणकर घर रो ऊर्जा खूब सुंदर भाव रे बदली जिवो।
ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରି କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ ଷ୍ଟଡି, ଆମେ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆମର ପଢାଇରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା। ତ ପଢାଇରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ସହିତ ଆମ କାମରେ କେମିତି ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେନି, ଅଧାରେ ଅଟକି ଯିବେ। ସେ ବିଜନେସ ହେଇପାରେ, ଘର କାମ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେନି। ସିଏ ବି ମାୟନା କରେ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି। କାଲି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କର୍ମୋଦୟ, ପରେ ସ୍ୱରୋଦୟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେମିତି ଉତ୍ସବ ବନେଇବା, କଣ କରିବା ତାକୁ ବି ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ କେମିତି ଉତ୍ସବ ବନେଇବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ କେମିତି ମହୋତ୍ସବ ବନେଇବା ତାକୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ବାସ୍ତବ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମଣିଷ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଆଣୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସଜାଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ସଜାଡି ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ସଜାଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବା ପାପ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜାଣିନି କାହା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ମରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ ସେଇଟା। କଣ ଅଧିକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆର ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଗରିବ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବ? ସେ ତ ଏକ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ଆମର ଭୁଲକୁ ତା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆ ନ ଯାଉ। ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସରେ କୁହେ। ତ ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଉଣା କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଗରିବ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟିରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ଉଣା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘରେ ଆପଣ 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କେହି କେବେ ଭାଗ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି? ସମାନ ଅଧିକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି ସରକାର ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭାଗ ନେବେ। ସେ ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ହେଇକି ଆପଣ ଛାଡିଦେବେ ଭାଗ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଭାଗ ମୋର ଅଛି। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକି ମାନି ନଉଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ? ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି? କୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୋଉଥିପାଇଁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିଯିବ? ସୃଷ୍ଟି କେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିନି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଦିନେ ସମ୍ଭବ ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା। ଡିପ୍ ସେନ୍ସରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ତାତ୍ବିକ କଥା। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ତାଳି ମାରିକି ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ପାପ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ ବି ଆମେ ଭରି ପାରୁନେ। ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି, 10-20 ରୁ ଆସିଗଲାଣି ଉପରକୁ। 10 ଟଙ୍କାରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ସହିତ ପିଇବା ପାଣି ଅତି କମରେ ଆପଣ 10 ଲିଟର ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ ସଫା, ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ 10 ଲିଟର ହିସାବ କରନ୍ତୁ।
ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସରୁ ନେଲେ, ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ବର୍ଷକୁ 36,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ବୟସ ଯେତିକି ଆପଣ ସେତିକି ଟଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସରୁ ନେଇଗଲେ। ଦେଲେ କଣ? ଦେଲେ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାତକ ଦବା କଥା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରପିଢିକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦବା କଥା ଆପଣ ଦେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ, ଏହା ହଉଛି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଦବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ଦେବେ, ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଶୂନ ଲଗେଇକି ଫେରେଇବ। କେତେଟା ଶୂନ ଲଗେଇକି ଫେରେଇବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଚକୁଳି ନେଇକି ବୋହି ପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପିଲାବେଳେ ଚକୁଳିରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଗୋଲ। କେତେ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ଲାଗିବ ଆଉ ପାଇବା ଥୟ। ଆମେ ମନେ ଚୁମ୍ବକୀ ତରଫ କାମ କରିବା, ଆମେ ଧନ ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ସଫଳତା ପାଇବା। ମୁଁ ଆଜି ଧନ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ଆର୍ନିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଥାଏ ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି କହିବି, ଯଦି କେହି ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ କ୍ଲାସ କରିବି, ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଲାଇଫ ପ୍ଲାନକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଆଜି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରରେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ତାର ଡବଲ ଦେବେ ଲାଇଫ ପ୍ଲାନରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଇ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କଠୁ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଠାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟା ପରେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନ ଚାଲିବ ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଟକନ୍ତୁନି। ଲାଇଫ ର ପ୍ଲାନ କୁ ଆପଣ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇଫ ର ପ୍ଲାନ କୁ ବନେଇ ଦେଲେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କଣ ଆସିବ? ନା ୱେଲ୍ଥ ଆସିବ, ମନି ହାପିନେସ, ମନି ଆସିବ, ହାପିନେସ ଆସିବ, ସକ୍ସେସ ଆସିବ, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଆସିବ। ହେଲା, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉ ବି ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଅଟକି ଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ହେଲ୍ଥ, ରିଲେସନ, କ୍ୟାରିୟର, ମନି, ଚାରିଟା ଯାକ ବାଲାନ୍ସ ହବା କଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ସୋସିଆଲ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଚାରିଟା ଯାକ ବାଲାନ୍ସ ହବା କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିବା, ସ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବନେଇଦବା, ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱରକୁ ୟୁଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହବ ହିଁ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆମେ ସଗୁଣରେ ଯେତେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଗୋଲକୁ ଆମେ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହା ସଗୁଣରେ କରିବା। ଯାହା ଆମକୁ ଛାଡିଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହା ନିର୍ଗୁଣରେ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛନ୍ତି, ସଗୁଣ କଣ? ନା ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଅଟକେଇକି ଯୋଉ କାମ କରିବା ସିଏ ହଉଛି ସଗୁଣ। ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉ କାମ କରିବା ସିଏ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। କନସେପ୍ଟ କଣ? ନା ଯାହା ଆପଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ସଗୁଣରେ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମେ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ନିର୍ଗୁଣରେ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋନ ସୁଝିବ, ଉଦାହରଣ ତ ଆଗକୁ ଅଛି, କନସେପ୍ଟ କୁ ଖାଲି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଦରକାର ତାକୁ ସଗୁଣରେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି କୁମ୍ଭକର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ କରିବା। ଯାହା ଛାଡିଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଛାଡିଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଛାଡିଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସବୁ ନିର୍ଗୁଣରେ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ। ଦୀପ ଜଲାନା, ହେଲା।
ଦୀପକୁ ସବୁବେଳେ ଲଗାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲଗେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବିନାରରେ ବି କହିଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ସ୍ୱରକୁ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ହେଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଦୀପଟିକି ସେଇ ହାତରେ ଉଠାନ୍ତୁ, ସଳିତା ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇ ହାତରେ ଆପଣ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ କରିବା। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ କଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହବ, ଆପଣ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟ ବଡି କୁ ରାଇଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ରାଇଟ ବ୍ରେନ୍ ଚଲଉଛି, ରାଇଟ ପାର୍ଟ ବଡିକୁ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଚଲଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତରେ ଏକା ବେଳକେ କିଛି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। କଣ କରିବେ ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଇଡା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଇଡା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପଟିକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଳିତା ଆଣନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସଳିତାଟାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ହେଲା, ଆଣିକି କଣ କରନ୍ତୁ ନା ସଳିତା ଆପଣ ସଜାଡନ୍ତୁ, ଘିଅ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୀପକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସଜାଡିବା କଥା ସଜାଡନ୍ତୁ। ସଜାଡିକି କଣ କରିବେ, ମ୍ୟାଚିସ୍ ଟାକୁ ଆପଣ ସେମିତି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଉଠେଇବେ। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଝନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟ ବଡିରେ ବା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କରୁଛି। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଉଠେଇଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗେଇ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଯୋଉ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ କୁମ୍ଭକରେ ଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ, ଭିତରେ ରଖିକି ଦୀପଟି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ, ତା ସହିତ 50 ଗ୍ରାମର ଘିଅ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଜଳିବ। ଏ ଶ୍ୱାସର କମାଲ, ଏ ସ୍ୱରର କମାଲ, ଆଉ ସେ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୀପ ଜଳେଇବା ବେଳେ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବରଂ 10 ଗ୍ରାମର ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗୋମାତାର ଘିଅ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହେଲା, 50 ଗ୍ରାମ ଦୀପ ଭରିକି ଜାଳିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ଟିକେ ଘରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆରେ ଭଗବାନ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ସେଠି, ସେ ଆମଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଠାକୁର ଘରଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ବାଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଘଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ଆମ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାତକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ସୁବାସିତ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ନା କେବଳ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଯଦି କେହି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଡିଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ ମନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ଆମ ଘରର ଉର୍ଜାଟାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ଘିଅ ଆଣିକି ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଘିଅ ଟିକେ। ମୋ ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ, ସାର୍ 2000 କେଜି ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଅସୁବିଧା କଣ, 10 ଗ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ବଳିତାରେ ଟିକେ ବୋଳିକି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଘରର ଉର୍ଜା ରହିବ ଭଲ। ଭଗବାନ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିପାରୁନେ, ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ଟିକେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଘରେ, ଉର୍ଜାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜାଳିବାର ବାହାନାରେ ଶସ୍ତା ଘିଅ ଆଣିକି ଲଗେଇକି ଘରର ଉର୍ଜାକୁ ଆହୁରି ନକାରାତ୍ମକ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା ଆମ ହାତରେ ଆମେ ଆମର ଘରର ଊର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପ କଣ ହୁଏ? ନା ଏଇ ଦୀପ ଆମ ଘରର ଜ୍ୟୋତି ବଢେଇ ଦିଏ, ଆମର ଆୟୁ ବଢେଇ ଦିଏ, ଆମ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ବନେଇ ଦିଏ, ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ବନେଇ ଦିଏ, ଆମ ଶରୀରରେ ତେଜ ବଢେଇ ଦିଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଦୀପ ଲଗେଇବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏଇ ଦୀପ ସଗୁଣର ଦୀପ କଥା ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମର ଯଦି କୌଣସିରେ ଲସ୍ ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା, ବିଜନେସ ର ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବା, ଏଜୁକେସନ ଆମର ବଢିଯିବ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମିସିଂ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏଥିରେ ଆଣିପାରିବା। ଆମର ଧାର କରଜ ଯଦି ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ସୁଝି ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରିବା। ଆମେ ଆଗକୁ ଦୀପ ଉପରେ ବହୁତ କଥା କିଛି ଅଛି। ଏଜୁକେସନାଲ ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଦୀପ, କୋର୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ହେଲା, ଏବେ ଆସିବା ଆମେ କୋଉ ଦୀପ କାହା ଉପରେ ଲଗେଇଲେ କଣ ଆମେ ବେନିଫିଟ ପାଇବା। ଯେତେ ବି ପିପିଟି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିକି ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଦୀପକଟି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୁମ୍ଭକରେ ଲଗେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୀପରେ କଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରୁଛେ ୟେଲୋ ସୋରିଷରେ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷରେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନେଇଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଳଦିଆ ସୋରିଷରେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନେଇଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଦୀପଟିକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଗେଇବାକୁ କହିଥିଲି, ସେଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ଧାନ ଉପରେ ଲଗଉଛନ୍ତି ଦୀପ, ତାହେଲେ ଆମର ସେ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଦୀପ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ବି ଆଜିକାଲି ଲଗେଇ ପାରିବା ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଚାଉଳ ଉପରେ ବି ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଉଳ ଉପରେ, ସଫେଦ ଚାଉଳ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦୀପକଟିଏ ଲଗେଇ କୌଣସି ଲୋକ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପକଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ଫେରି ଆସିବ। ବା ସେ ଲୋକ ଫେରି ଆସିବ, ଅଥବା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବରଟି ପାଇବା। ଲସ୍ ପର୍ସନ ଯଦି ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ବିବାହ ଯଦି ଆମର ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ତାହେଲେ ହଳଦୀରେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରିକି ତା ଉପରେ ଯଦି ଦୀପ ଲଗଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିବାହରେ ଥିବା ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସ୍ୱରର ଡାଏରୀ କରିବା। ସ୍ୱରର ଡାଏରୀ କଣ କରିବା? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଦୀପ। ଘରର ଶୁଭ ପାଇଁ, ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ପାରିବା। ହେଲା, କେମିତି ଦୀପ ଲଗେଇବା? ନା ଗୋଟେ କାଚର ବାୱଲ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅଧା ପାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ, କାଚର ଗ୍ଲାସ ଓଲଟେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଦୀପକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ତ ତାପରେ କଣ ଆସୁଛି ନା ଆମର ସ୍ୱର ଡାଇରୀ। ସ୍ୱର ଡାଇରୀ କଣ? ମୁଁ ଏବେ ବି କହିବି ପୁଣି ଥରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱରକୁ ଆମର ନିଜର ବନ୍ଧୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଡାଇରୀ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ମାସ ବା 21 ଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱର ଡାଇରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ। କଣ ସ୍ୱର ଡାଇରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ? ନା ଆପଣ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଚାଲିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କୋଉ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳ 6ରେ କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଲେଖିଲେ,
ସାତଟାରେ କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଲେଖିଲେ, ଆଠଟାରେ କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଲେଖିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ। ସଗୁଣ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆମେ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସଗୁଣ କହିବା। କୁମ୍ଭକ କାହାକୁ କହିବା? ନା ନେଇକି ଆମେ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି କୁମ୍ଭକ। ଆମେ ସ୍ୱରର କଣ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ନିର୍ଗୁଣ କଣ? ଯେତେବେଳେ ସଗୁଣ ହଉଛି କଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ ହଉଛି ସଗୁଣ, ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରଖିଲେ ସେ ହଉଛି କୁମ୍ଭକ, ଛାଡିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲେ, ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଆମର ଭରା ସ୍ୱର ଥିବ ସେ ହଉଛି ସଗୁଣ। ଭରା ସ୍ୱର କହିଲେ କଣ? ନା ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ନିର୍ଗୁଣ କହିଲେ କଣ ହବ? ନା ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆମର ଖାଲି ସ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଆମର ଚାଲୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ନବା, ବା ତାକୁ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣକୁ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ବି ଟାସ୍କ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହା ଆମେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସଗୁଣରେ କରିବା। ହେଲା, ଏଠି ସ୍ୱର କଥା ଆସୁନି, ଆମେ ସଗୁଣରେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରରେ ନେଇକି ଆମେ ରଖିବା। ଏବେ ସଗୁଣରେ କଣ ଆମେ କାମ କରିବା ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ତାଲିକା ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ଜଳେଇବା, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦୀପ ଜଳେଇବା ଆମେ ସଗୁଣରେ କରିବା। ସଗୁଣରେ କରିବା କଣ? ନା ଆମ ଭରାସ୍ୱର କୋଉ ସାଇଡରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇଯିବା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଟକେଇବା, ଅଟକେଇକି ସେଇ ହାତରେ ଲେଖିବା, ଏ ଯୋଉ ସେଇ ହାତରେ ଆମେ ଜାଳିବା। ଦୀପକର ତଳେ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରିବା ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ସଗୁଣରେ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଥମ ଦୀପଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସଗୁଣରେ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସକୁ ନେବେ, କୁମ୍ଭକରେ ରଖିବେ, ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭରା ଅଛି ସେଇ ସାଇଡ୍ ର ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଯିବେ, ସେଇ ହାତକୁ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇବେ। ହସ୍ତାକ୍ଷର କର୍ମା ମାନେ ସାଇନ କରିବା। ହେଲା, ସାଇନ କଣ କରିବେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସଗୁଣରେ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ, ସାର୍ ମୋର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ବା ଇଡା ନାଡି ମୋର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ସଗୁଣରେ କରିବି? ହେଲା, ମୁଁ ତ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସାଇନ କରିପାରିବିନି, ଯଦି ବି ସାଇନ କରିବି ସେ ତ ମିଶିବନି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନ ରହୁ, ତାର କ୍ଲିୟର କଣ, ତାର କ୍ଲାରିଟି କଣ? ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ କଣ କଲେ? ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରୁ ବା ଟେବୁଲ ଉପରୁ ପେନ୍ ନେଲେ, କୁମ୍ଭକର ସହିତ ସଗୁଣରେ ଶ୍ୱାସ ନେଇକି, କୁମ୍ଭକ ଥିବ, ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ପେନ୍ ବାହାର କଲେ, ବାହାର କରିକି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଧରେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ସାଇନ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭ, ହେଲା, ଆମେ ଘରଟିର କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଘର ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଶିଉଳି ଲାଗି ଯାଇଛି ଦେଖିଥିବେ। ଘର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପଡିଛି ଘର, ସେ ଭିତରେ ଗଛ ଲତା ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଘର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସଗୁଣରେ କରିବା। ହେଲା, ସଗୁଣରେ କରିବା। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ହେଇଛି। ସଗୁଣରେ ଆମେ କରିବା। କୋଉ ତିଥିରେ କରିବା, କୋଉ ବାରରେ କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାମ କରିବା ଆମେ ସଗୁଣରେ କରିବା। ଘରଟିଏ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପିଢି ପରେ ପିଢି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସେଇଆ ନା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଡରେ ସଗୁଣରେ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଛାତ ପକେଇବା, ସେଦିନ ଆମେ କୋଉ ସ୍ୱରକୁ ୟୁଜ କରିବା, କୋଉ ବାରକୁ ୟୁଜ କରିବା। ସ୍ୱର ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସର ମୁଦ୍ରା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଘର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମେ ସଗୁଣରେ କରିବା। ବିବାହ ସଗୁଣରେ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବିବାହ ସଗୁଣରେ ହବ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି, ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି, ରହୁନି। ବାପା ମା ସବୁ କଥା କରିକି ଠିକ ଠାକ କରି କରୁଛନ୍ତି, ରହୁନି। ଝିଅଟି ଆମର ସବୁ ଗୁଣରେ ଅନୁପମ, ଶାଶୁ ଘରେ ଠିକ ରେ ଚଳି ପାରୁନି ବା ତାକୁ ଠିକ ରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥିବେ। ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଝିଅଟି ସାହିରେ ଚଳି ପାରୁନଥିଲା, ଘରେ ଚଳି ପାରୁନଥିଲା, ଶାଶୁଘର ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ଅଜାଣତରେ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ସଗୁଣରେ ଅଛି। ସ୍ୱର ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ପକଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଧି ଗୋଟେ ଅଛି, କାହାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଡାହାଣ ପାଦ ପକେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ତାର ନିର୍ଗୁଣ ଥିବ, ସେଇଟା ସୂର୍ୟ ସ୍ୱର ଚାଲି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଉର୍ଜାକୁ ବାହାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଏସବୁ ଭଲରେ କଟିବନି। ଏତେ ଭଲ ଝିଅ, ତା ଶାଶୁ ଘରେ ତାକୁ ଭଲରେ ଚଳେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି, ଅରା ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିନବା, ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଡି ହେଇଯିବ। ହବ ହିଁ ହବ। ମିଟିଂ, ବୈଠକ, ହେଲା, ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ତାହା ବି ସଗୁଣରେ ହବା ଉଚିତ। କଣ ସଗୁଣରେ ହବା ଉଚିତ? ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକୁ ଭରିକି, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଟିପ୍ସ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ବି ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ 4 ଥର 5 ଥର ମାନେ ରିପିଟ କଲେଣି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁ ଜିନିଷ ମନ ଆମର ମନେ ରଖିପାରେନି, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହବ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଯିବ, ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା କହିଥିଲେ, ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା କହିଥିଲେ। ଏବେ ବହୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପିପିଟିରେ ଆଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ପିପିଟି ତିଆରି କଲା ବେଳେ ସେଟା ମନରେ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁଛି ମନକୁ ଆସି ଯାଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ ଆସି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସେମିତି ହୁଏ। ଆଉ ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ମନକୁ ପୁଣି କେବଳ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଘର ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଳିବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଳିଲା ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ କଣ, ଆଉ କଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା? କାଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ, କାଲି ନା ପରଦିନ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ଆପଣ, ଅରବିନ୍ଦ ତମେ ଦେଲ ଯୋଉ ସୈନିକ ସ୍କୁଲର, ସାର୍ ମୁଁ କଣ ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲି ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ, ଭଲ କରିଛ, ଯାଇଥିଲ, କଣ ସୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ ଚାଣ୍ଟ କରିଛ? ସାର୍ ସୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ ଚାଣ୍ଟ କରିଛି, ପୁଣି ସ୍ୱରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସ୍ୱର କଣ ଜାଣିଗଲେ। ଆମେ ସ୍ୱର ଜାଣିଲେ କୋଉ ବୟସରେ, ସିଏ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣିଲେ କେତେ ଶୀଘ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଜୀବନ ସଫଳତାର ବାଜା ସବୁବେଳେ ବାଜିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ।
କାହିଁକିନା ସେ ପିଲାବେଳୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ପିଲାବେଳୁ ସାଧନ କଲେ ହେଲା। ଯାହା ଅଦ୍ୱୈତ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସାର୍ ମତେ ବିରାଟ ଏମିତି ଏମିତି ମତେ ଗାଇଡ କରୁଛି। ଆରେ ବିରାଟ 3 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନେଇଛି, ସାର୍ ଆପଣ 48 ବର୍ଷରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନେଲେ। ତେଣୁ ବିରାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରାଟ ବିଭୁ କୃପା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ, ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏହା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମିଟିଂରେ କଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଯଦି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସଗୁଣରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ମିଟିଂ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ କି କଡ଼ରେ ବସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ କଣ କଲେ ଫେସ୍ ଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାଇଡରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇଡ ଭରା ଅଛି ସେଇ ସାଇଡରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏଇଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମତେ ପରେ ପଚାରିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଫୋନ, ଆପଣ ଫୋନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ହେଲା, ଆପଣ ସ୍ୱର ସହିତ ଜଡିତ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଲେ କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ମୁଁ କଣ କଲି ନା କୁମ୍ଭକରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ରଖିକି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫୋନକୁ ଉଠେଇଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ମୋର ସେଇ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଆଜିକାଲିକା ଟେକ୍ନିକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ତାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ କେତେ ବି ତନାବ ରହୁଛି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତା ପଛର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ୱର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାରି ନଉଛୁ ଯେ କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଙ୍ଗଲା ନାଡି କଥା କହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି କଥା କହୁଛି। ଆପଣ କଣ କଲେ ନା, ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ଥାଉ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାଉ, ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଉଠେଇ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋଜ ସାର୍ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ରିସିଭ କଲେ। ରିସିଭ କଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭକରେ ରଖିକି ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ଦେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଦିଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦିଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍ଗଲା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଏବଂ ବୁଲେଇ ସାରିକି କଣ କରିବେ ନା ସଗୁଣରେ କୁମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ସୁବାସ ସାର୍ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି ମୋ ଶରୀର ଭିତରକୁ। କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା, ଆମେ ପଥର, ମଣିଷ, କୌଣସି ଜାନୁଆର, ପଶୁ କାହା ଶରୀରରେ ବି ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାର ରହସ୍ୟ। ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଫୋନ ମତେ କିଏ କରିଛି ହେଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନେଇଯିବେ, ନେଇକି ଭିତରେ ରଖିକି ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଆପଣ କୁମ୍ଭକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଅନେକ ସାଧନା ଭିତରେ ବି ସ୍ୱର ସାଧନା ଯୋଗୁ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ହଁ, ଏବେ ଆମର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, 8 ଦିନ 15 ଦିନ ପଳେଇଲେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବୁ। ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ହେଲା, ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ହଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାଲି ଯୋଉ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନୀ ବନିଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ନେଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେବେନି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ
निज दुनिया बोले निजर कथा को बुझंतु, दुनिया बोले निजको बुझंतु, निजको निज हाथ मुठा को नियंतु। ये हला आपणकर फोन व्यवहार, मनी कलेक्शन, धन संग्रह हला। कौन करंतु देखंतु, आमे या संगे मनी की मिसौचे, आमे या संगे माइंड पावर को मिसौचे, आम पाखरे स्वर विज्ञान रही है। ଆପଣ ଦିନ ତମାମ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ। ହେଲା, ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ବୁଲିକି ଆସିବା ପରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଇ ହାତରେ ଆପଣ ପର୍ସଟାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭକର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗଡରେଜରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆହୁରି ଭଲ କଣ ହବ ନା ଦିନ ତମାମ ଆପଣ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି ପର୍ସ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପଇସାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳ ଦରକାର ଅଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭକରେ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଊର୍ଜାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ପୁଣି ଊର୍ଜା ସହିତ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟିଏମ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଇସା ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ କହୁନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ମୁଁ ଆଜି 20,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲି, କୁଆ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଭାଇରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, 2 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବିଜନେସ ତୁମର ଭଲ ଚାଲୁଛି, କଣ ହଉଛି ପଇସା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଜୀବନ ଯାକ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲି, କୁଆଡେ ଗଲା ଜାଣିପାରିଲିନି। କାହିଁକି ନା ଊର୍ଜାକୁ ଆମେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନଉଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ମେସେଜ କରିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଟା କରୁଛି। ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକରେ ସଗୁଣ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋନ ସୁଝିବା କଥା କହୁନି ମୁଁ, ଲୋନ ସୁଝିବା କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯିବା। ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସଗୁଣରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା, ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ୱାସକୁ ଭରିକି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଗଡରେଜର ସେଇ ଥାକରେ ଆପଣ ଜମି ପଟା ଥୋଇଦେବେ, ଆପଣ ଜେରକ୍ସ ପେପର ଥୋଇଦେବେ, ଆପଣ ପଇସା ରଖିଦେବେ, ଆପଣ ସୁନା ଗହଣା ରଖିଦେବେ। ସେମିତି ହବନି। ପଇସା ହଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାଡିକି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ 2 ଦିନ ପାଇଁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏନି ଠିକରେ। ଯେତେ ଭଲ ଘର ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏନି ଭୁଲ ଠିକରେ। ମାଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଗା ଦେବେନି, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବେ। ସେମିତି ହବ? ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ସଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମିରର ଫିଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ରିମେଡିରେ ଯେତେବେଳେ ମିରର ଟେକ୍ନିକ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେଇଠି ଅଛି ମିରରକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଫିଟିଂ କରିବା। ତାରି ଭିତରେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ ପଇସାର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗ ରହିଲା, ହେଲା, ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ କଲେ ଏଇଟା ଆମ ଆଡକୁ ରହିବ। ୟାକୁ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗଟା ଆମ ପଟକୁ ରହିବ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଦବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦବା। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପଟକୁ କରିକି ଆଣିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପଟକୁ କରିକି ଆଣିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କୁମ୍ଭକରେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ପର୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସକୁ ଆମେ ପର୍ସ ମ୍ୟାଜିକରେ କ୍ଲାସ ନେଇଥାଉ। ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ସ କେହି ବି ୟୁଜ କରନ୍ତୁନି। ମନି ପର୍ସ, ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ, ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ସ କେହି ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ଥିବ, ଯଦି କେହି ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ପଇସା ଉଠେଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିବ। ହଁ, ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଟିଏମ ରୁ କେମିତି ଆପଣ ପଇସା ଉଠେଇବେ, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଟିଏମ ରୁ ପଇସା ଉଠେଇବେ ଆପଣ କୁମ୍ଭକରେ
एक्टिव स्वर रे पैसा उठांतु, एक्टिव स्वर रे आपणकर पॉकेट को आणंतु, एभली भाव रे करंतु। गाड़ी रे तेल पकाउचंती आपण, अनेक उदाहरण अछि हला, अनेक उदाहरण अछि, मु समस्तଙ୍କର वीडियो नै पारुनी। गाड़ी रे जेतेबेले तेल पकाउचंती, जेतेबेले आपणकर से जो माने टांकी रे जो बॉय अछंती, जेतेबेले से नोजल दउचंती टांकी रे, से समय रे आपण कोन करंतु ना ताकू श्वास रे नै जांतु, बुझि पारुचंती, मालिक को श्वास रे नै जांतु, कुंभक रे रखि दियंतु निज भितरे, तेलटी पकांतु, देखंतु आपणकर तेल, यस तेल केते लास्टिंग करिवो, सरिवोनी तेल आपणकर। घरे रोषेई करूचंती, रोषेई घरे आपण कौन करंतु ना जेतेबेले भी तेल ढालुचंती, पकड़ी छाणुचंती, बरा छाणुचंती हला, किछि करूचंती, कुंभक रे आपण कड़ाई रे तेल दियंतु, तापर छाणीबा आरंभ करंतु, देखंतु आपण से तेल सेमति थिबो। रोषेई घरे अक्षय पात्र गोटे रखि दियंतु, देखंतु आपणकर भंडार सब बेले पूर्ण रहिबो, कोड बाहर आसीबनी, आपण थोइबे किंतु से घर सब बेले परिपूर्ण रहिबो, आपनको पुरिला पुरिला लागिबो, बुझि पारुचंती। एभली भाव रे आमे स्वर को विभिन्न प्रक्रिया रे रखिबा। शिक्षा आरंभ, जेबे पिलाटी शिक्षा आरंभ करूछ, चंद्र स्वर रे आरंभ करंतु। आपण कहे पिलाटा केमती चंद्र स्वर रे आरंभ करियो, पिला को शांति करे देले तारा चंद्र स्वर चालिबो। आमे जेतेबेले भी शांत मन रहउचंती, हमर चंद्र स्वर चालिबो ही चालिबो। माँ तांको नेइकी जाउचंती कि बापा ताको नेइकी जाउचंती कि जेज ताको नेइकी जाउचंती, तांकर चंद्र स्वर चालू। चंद्र स्वर रे जदि आपण छुआटी की पाठ पढ़ेबा आरंभ करिवे, से छुआर भविष्यत बहुत उज्जवल। मेसिन चलेबा हला, मेसिन चलेबा एकु कोन करबा, आमे कुंभक रे करबा। स्वर कथा को आसेनी मेसिन चलेबा रे, मन समय आसीबी। मेसिन चलेबा को कुंभक र सहित करबा हला, सगुण रे करबा, माने जो स्वर एक्टिव अछि सेही स्वर रे आमे स्विच को ऑन करबा। नेगेटिव एनर्जी को मु कहूतली किछि समय आगुरु, नेगेटिव एनर्जी को जेतेबेले आमे बाहर करबा, ताको निर्गुण रे बाहर करबा। आज कला धुआं को आमे छाडिले, छाडिला परे जदि के हल्का फील करूथिबे, के करिथिबे किछि समय पय, यस लेखंतु, भाबुचंती कला कपड़ा आमे करूचे, सब बेले क्रीम रो रिचुअल्स करूचे, कला कपड़ा को काई नउचे, फिटिकिरी की कला कपड़ा रे काई बांधुचे ना, घरे जेते भी नेगेटिव एनर्जी अच्छी सी ताको नहीं जो निर्गुण रे आमे कोन करबा ना, जहा को आमे विदाय दबा को चाहूचे। म आपन कहूतली किछि दिन पूर्व अनेक को कहिछि, जदि आमे स्वर रो चिकित्सा करबा, कोन करबा ना, चंद्र नाड़ी रे धीरे धीरे नबा, ताको होल्ड करबा, चंद्र नाड़ी को जीपी को पिंगला नाड़ी रे जोरे छाड़ी दवा, अर्थात आमे निर्गुण कर दले जा हमकु दरकार नाही। एभली प्रक्रिया रे आमे ब्लैक रिमूवल पई ब्लैक पेपर नबा निर्गुण रे। जेउ स्वर बंद रहिछि सिए होछि अस्त स्वर, जेउ स्वर चालिछि सिए होछि उदय स्वर, अर्थात जो स्वर हमर एक्टिव अछि सेई स्वर को आमे उदय स्वर बोली कहूचे। जो स्वर हमर निर्गुण रे अछि, अर्थात से स्वर चालुनी, से स्वर फांका अछि, सिए होछि हमर अस्त स्वर। स्वर विभिन्न प्रकार परिभाषा को आमे केवल बुझुचंती। हाँ, आमे केमिति आजिर दिन को सक्सेसफुल करबा। आमे केमिति आजिर दिन को सक्सेसफुल करबा। आजिर दिन माने कोन ना, आज राति पाइले आजिर दिन, काली राति पाइले आजिर दिन, प्रत्येक दिन होची आजिर दिन। आम भाग्य होची आम हाथ रे हला, आम भाग्य होची आम हाथ रे। मु सब बेले कहिछि आपन,
ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ତାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହଉଛି ଆମ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆମେ ହଉଛେ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଆମେ ହଉଛେ ଆମ ଜୀବନର ମୂର୍ତ୍ତିକାର, ଆମ ଜୀବନର ଶିଳ୍ପୀ। ତ ଆଜିର ଦିନକୁ କେମିତି ଆମେ ଭାଗ୍ୟର ସହିତ ଚାଲିବା, ଶୁଭର ସହିତ ଚାଲିବା, ହେଲା, ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ମିନିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତୁ। ହେଲା, କଷ୍ଟ ହବ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବନି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଲାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡକୁ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅତି କମରେ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଛଣା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ତା ପଛରେ ଲଜିକ? ନା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସାଇନ୍ସ ହଉ, ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ହଉ, ପୁରାଣ ହଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ବେଦ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉଜାଗର ରହି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ କରିବା। 4 ଦିନ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ ଆସିଲେନି, ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦିନ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡା ରହିଲା, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହାହାକାର ମଚିଲା ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ କରିବା। ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ନ ଉଠାନ୍ତୁ, ବାବାରେ ଉଠ ସକାଳ ପାଇଲାଣି। ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଠଉଛେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଶୋଇପଡିଲେ, ଆରେ ଉଠି ପଡ 6ଟା ହେଲାଣି, ଆରେ ଉଠରେ 7ଟା ହେଲାଣି। ସେ କଥା ଯେମିତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ନ ପଡୁ, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକି ସଜାଗ ହେଇଯିବା। ଇଏ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଯୋଉ ସ୍ୱର ଚାଲିଛି ସେଇ ତରଫକୁ ଆମେ ଚେହେରା କରିବା। ଯୋଉ ସ୍ୱର ଚାଲିଛି ସେଇ ଜମିରେ ସେଇ ପାଦକୁ ଆମେ ପକେଇବା। ଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆମେ ଜମିରେ ଓହ୍ଲେଇବା। ତ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଲା ଆମେ ଶୋଇଛେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜି ଆମେ ଶୋଇଲେ, କାଲି ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିବା। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ। ଯଦି ଉଠି ପାରିନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ତ କଣ କରିବେ ନା ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଆମର ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ସାଇଡ୍, ସେ ହାତଟୁକୁ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତକୁ ଟିକେ 3 ବାର କିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଟ ବଡିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପଟକୁ କଡେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଡାହାଣ ସାଇଡକୁ ଆମେ କଡେଇ ଯିବା। କଡେଇକି ଡାହାଣ ହାତକୁ ବେଡରେ ଭରା ଦେଇକି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ 2ଟା ଦିଗ ଦିଆହେଇଛି। ବସିଗଲେ, ହେଲା, ମଝିରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବି। ବସିଗଲେ, ବସିଲା ପରେ କଣ କରିବେ ନା କୁମ୍ଭକର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିରେ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଉଠିବେ। ବେଡରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିର ଏନର୍ଜିକୁ, ୟୁନିଭର୍ସର ଏନର୍ଜିକୁ
ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଲେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ସେଇଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆମର ଆଡ ହବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ଆଡ କରିବା। କେତେ ପାଦ ଦେବେ, ହେଲା, କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଳୟ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, କଣ ଆପଣ ମନୋବାଞ୍ଛିତ କରିବେ ସେ ସମୟରେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆମେ ଆଡ କରିବା। ଏବେ କେବଳ ଜାଣିବା ଯେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଇ ହାତକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ସେଇ ପଟକୁ କଡ କରିକି ସେଇ ଭରାରେ ଦେଇକି ଉଠିକି ବସିଲେ, ଯୋଉ ବସିବାଟା ଆମେ ବସିବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବା। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବା ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବା। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ବାମ ପାଦକୁ ଆମେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା। ଯଦି ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଡାହାଣ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ସହିତ ଦେଇକି ଉଠିବା। ହଁ, ୟା ପରେ ଆମେ ଆସିବା ତିଥିକୁ। ହେଲା, ଆମେ ସକାଳ ସକାଳ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜି କୋଉ ସ୍ୱର ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଜି କୋଉ ସ୍ୱର ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାରକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ରହୁଛି ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର। ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ରହୁଛି ଶନିବାର, ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର। ଦିନ ଆମେ ନେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଥି ବି ଅଛି। କଣ ତିଥି ଅଛି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ସରିଗଲା, କାଲିଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ, ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥି ମାନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥି, ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଥି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଥି, ତା ପର ଦିନ 3 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ 9 ଦିନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ତିଥି। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଥି, ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଥି, ତା ପର ଦିନ 3 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥି, ତା ପର ଦିନ 3 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଥି। ଜାଣିଗଲେ ତିଥି ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିବା। ନା କାଲି ଆମର ଅମାବାସ୍ୟା କୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା? 18 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା। 19, 20, 21 ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ତିଥି। 19 ଗଲା, 20 ଗଲା, କାଲି ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ତିଥି। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା, ମାନେ ଶୋଇବା ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ଆମେ ନାଡିକୁ କେମିତି ବଦଳେଇବା ଆଗକୁ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆମେ କଣ କଲେ ନା ବାଁ ହାତକୁ ଟିକେ କିସ୍ କରିଦେଲେ, ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଖୁସି ହେଇଯିବା। ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆମେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରୁଛେ। କରିକି ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟ ବଡିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଟଚ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବାମ ପଟକୁ କଡେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାମ ହାତରେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଭରା ଦେଇକି ଉଠି ପଡନ୍ତୁ। ସେ ସେଜରେ ବସିଯିବେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିକି, ନହେଲେ ପୂର୍ବକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରନାଡି ମାନେ ବାମ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କଲେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ସହିତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଉର୍ଜାକୁ ଆମେ ନେଲେ
ଜିଓପାଥିକ ଏନର୍ଜି କୁ ଆମେ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ସହିତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତିଥିକୁ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ହେଲା। ହଁ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚାଲିଛି, କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ କଥା 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ସୂର୍ୟ ତିଥିରେ କଣ ଆସିବ ନା 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। କାଲି ହଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥି। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଥିରେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଚାଲିଥିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଚାଲିଛି ତ କିସ୍ କଲେ ପୁରା ବଡିକୁ ଟଚ୍ କଲେ, ଟଚ୍ କରିକି ଆମେ ବାମ ପଟ ଭରା ଦେଇକି ବାମ ପଟ ହାତରେ ଭରା ଦେଇକି ଉଠିକି ବସିଲେ ପଶ୍ଚିମକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରିକି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାମ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିରେ ଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇବା ତ ଆପଣ କୁମ୍ଭକରେ ସଗୁଣରେ ଶ୍ୱାସକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି କୁମ୍ଭକର ସହିତ ବାମ ପାଦକୁ ଟିକିଏ ଜୋରରେ ଆମେ ଭୂମିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଦବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦକୁ ତା ସମାନରେ ପକେଇବା। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରେ ରଖିବା ଇଏ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 9 ସେକେଣ୍ଡ, 18 ସେକେଣ୍ଡ, 27 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ ଶ୍ୱାସକୁ, ପୁଣି ଥରେ ନବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ପକେଇବା, ସେଇ ବାଁ ପାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ 2 ପାଦ ବା 4 ପାଦ ଏମିତି ଆଗ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆମର କାମ କରିବା। ଯଦି ସୂର୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 1 ପାଦ ଗଲେ ବା 3 ପାଦ ଗଲେ ବା 5 ପାଦ ଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆମର କାମ କରିବା। ଉଠିଗଲେ ବେଡରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡୋର ଓପନ କରିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ପ୍ରଥମେ କବାଟରେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଉର୍ଜା ନବା ଆଉ ଉର୍ଜା ଦବା ବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦିନକୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବନେଇବା। ହଁ, ପୁଣି କଣ ରହିଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଯଦି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପାଦକୁ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ପାଦକୁ ଆମେ ଭୂମିରେ ରଖିବା ସହିତ ଯୋଉ 2, 4, 6 ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆମର ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। ଯଦି ସୂର୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କେତେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାର୍ ଆମର 3 ପଟ ସାଇଡରେ କାନ୍ଥ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟ ସାଇଡ ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟ ସାଇଡରେ ଖାଲି ଥିଲେ ବି ଆମେ ଆମର ଉଚିତ ଦିଗ ପଟକୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ହେଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ ପଡିଛି, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଖାଲି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆପଣ ଆରାମରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗଲେ 2, 4, 6ରେ। ଯଦି ସୂର୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ କି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଖଟର ବେଡର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସା ବନେଇବେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଉଠିବା ଉଚିତ, କୋଉ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆପଣ ଉଠିବେ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସା ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ବନେଇଦେବେ। ଇଏ ତାର 1, 3, 5, ତାର 2, 4, 6 ଏସବୁ ଦିଗ କଥା ଆମେ ବଢିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ ହେଲା। ଯଦି ସ୍ୱରର ବିପରୀତ କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଉଠୁଛେ ମାନେ 18 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ଅମାବାସ୍ୟା, 19ଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ମୁଁ କୁହେନି ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତିଥି ବଦଳୁଛି, ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ ତିଥି ବଦଳିବ ସେଦିନ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଉଠନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦିନଟାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର 15 ଦିନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଦଳିଲେ କିଛିକା ଅଂଶରେ ଆମେ ସମାହିତ କରିପାରିବା, ଆମ ସପକ୍ଷରେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ। ହେଲା, କଣ କରିବା ଆମେ? କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ନ ଉଠୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ 18 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ପଡିଥିଲା, 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରୋଷର ଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଲିଙ୍କ କରାନ୍ତୁ କି 19 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଉଠିଛନ୍ତି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଟେନସନ ଆସିଛି। ସେ ଦିନ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଟେନସନ ମିଳିଛି। ଯଦି କେହି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍ ବୋଲି। ମାନେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଅନେକ ଟେନସନ ଆସିଛି, ହେଲା, ଯଦି କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବିପରୀତ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନିରେ ଲସ୍ ହବ। ବହୁତ ମନି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମନି ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହବ। ଲସ୍ ହବ ହିଁ ହବ। ଯଦି ତୃତୀୟ ଦିନ ତାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଟ୍ରାଭେଲ, କିଛି କାମ ନଥିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିବ, ଆପଣ କୁଆଡେ ହେଲେ ଗାଡିରେ ଯିବେ ହେରି, ଚାଲିକି ଯିବେ ହେରି, ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯିବେ ହେରି, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇବେ, କଣ ଗୋଟେ କାମ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ। ହେଲା, ହଁ, ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଟେନସନ କେହି ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆମର କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆସିବା କଥା, ସେଦିନ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର, ବୋଲେ ହ୍ୟୁଜ ମନି ଲସ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଲା, ଅଧୀର କେହି ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆମର ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି, ବୋଲେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ନାଡିରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି, ଚନ୍ଦ୍ରପାଦ ବାମ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ପକେଇକି ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡାଏ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଆସିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆସିଛି, ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ନିର୍ଗୁଣ ପାଦରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବେ, ବୋଲେ ଲସ୍, ହ୍ୟୁଜ ଲସ୍ ହବ ହିଁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଲସ୍ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଲସ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଗତିରେ ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ୱରରେ କରିବା। ହେଲା, ଯଦି ସେଇ ତିଥିର ଥିବ ସୁନାପେ ସୁହାଗା, ଯଦି ସେଇ ତିଥିର ନଥିବ ବି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ୱରରେ କଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନ ମାନେ ଶିବଙ୍କର, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ବଞ୍ଚିଯିବା। କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ବିଭୁ କୃପା ରହିଲା, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁକୂଳ ଗତିରେ ଆମେ ଗତି କଲେ। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପୁଣି ବିପରୀତ ରହିଲା, ବିଜନେସରେ ଲସ୍ ହେଲା। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଦିନ ବିପରୀତ ରହିଲା, ସବୁଠି ଲସ୍ ହେଲା। ଯଦି ସପ୍ତମ ଦିନ ଲସ୍ ରେ ରହିଲା, ଲସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ। କଣ ଲସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ? କେହି ଏକୁ ନେଇକି ପ୍ୟାନିକ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ନଲେଜ ରହିବା କଥା। ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆସିବା କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା କଥା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା କଥା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା କଥା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା କଥା, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ସ୍ୱରଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଯଦି ସପ୍ତମ ଦିନ ଏଇଭଳି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଲସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ ମାନେ କଣ ନା ମରଣାନ୍ତକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ନିଜକୁ ମିଳିପାରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ମିଳିପାରେ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବରେ ମିଳିପାରେ। ହେଲା, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନ ହାନି କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଅନେକାଂଶରେ ହେଇପାରେ। ହାନିକ ସିଚୁଏସନକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ବିଗିଡିଯିବ। ତେଣୁ କଣ କରିବା ଆମେ ନା ସ୍ୱରକୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
भगवान भोले शंकर माँ पार्वती आश्रित हो काली सकाळु चंद्र स्वर अच्छी ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ମୋର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ତମେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋର ଅତୀତ ଜାଣିଛ ତମେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ ତମେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଜାଣିଛ ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ମତେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରରେ ଉଠେଇ ଦବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ଆମେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ଧରିକି ଚାଲିଛେ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କରୁଛେ ମାନେ ଏଠି ମାଇଣ୍ଡ ବି ମିଶି ଯାଉଛି ଏଠି ମନିର କୋର୍ସ ବି ଆସି ଯାଉଛି ଏଠି ରେକି ବି ଆସି ଯାଉଛି ଏନଏଲପି ବି ଆସି ଯାଉଛି ଲ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆସି ଯାଉଛି ଲ ଅଫ ଆଭରେଜ ଆସି ଯାଉଛି ଲ ଅଫ ମନି ସର୍କୁଲେସନ ଆସି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆସି ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱରକୁ ମିଶାଇ ଦଉଛେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏଇ ଚମତ୍କାରକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦିନ ବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚାଲିଲେ ଭଲ ରାତିରେ ବହୁତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଚାଲିଲେ ଭଲ ତ ସ୍ୱରର ସାଇକେଲ ହଉଛି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱର ବଦଳେ ଯଦି ଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚାଲିଛି ଆର ଘଣ୍ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଚାଲିବ ତାର ଘଣ୍ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚାଲିବ ସ୍ୱର ବଦଳିଲା ବେଳେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ହବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ରୋଡରେ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଯିବାର ଅଛି ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ କୁ ଆପଣ କ୍ରସ କରିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବେ ରାଇଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଆସିବେ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ମୋର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ହବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡିକୁ ଯିବା ସମୟରେ 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ସମାନ ଭାବରେ ଏକ୍ଜିଲ ହବ ସେଇ ସମୟକୁ ଆମେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ବୋଲି କହୁଛେ ତ ଆମେ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସାର୍ ତ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱର ବଦଳିବା କଥା ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଦେଖୁଛି ମୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆରେ ବାବୁ ଦିନ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ବହୁତ ସମୟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲେ ଭଲ କାହିଁକି ଭଲ ନା ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଛି ମୋ ଶରୀରରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଖେଳ ଦରକାର ଭିତରେ ଗରମ ବାହାରେ ଗରମ ହେଲେ ଚଳିପାରିବାନି ଆମେ ଖରାଦିନେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗଛ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ଏସି ଦେଇ ଦଉଛେ ସିମ୍ପଲ କନସେପ୍ଟ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚି ରହିଲେ ରାତିରେ କଣ ହବ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆସିଗଲେ ଶୀତଳ ଆସିଗଲା ଥଣ୍ଡା ଆସିଗଲା ଶୀତ ଆସିଲା ମାନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଶୀତ ଆସିଲା ମାନେ ନିଆଁ ପୋଇଁବା ଦରକାର ଶୀତ ଆସିଲା ମାନେ ଖରାରେ ଠିଆ ହବା ଦରକାର ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ ରାତିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଚାଲିଲେ ଭଲ ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମଧୁମେହ ରହୁଛି ଡାଇବେଟିସ ରହୁଛି ଗାଷ୍ଟ୍ରିକ ରହୁଛି ଏସିଡିଟି ରହୁଛି ତ ଖାଦ୍ୟର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାତିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଲେଫ୍ଟ କଡକୁ ମାଡିକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ କଣ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ କଡକୁ ମାଡିକି ଶୋଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ କଣ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ହଜମ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବଦ ହଜମି ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ବି କୁହେ ଯେ ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ସାଇଡ ଲେଫ୍ଟ କଡରେ ହିଁ ଶୁଅନ୍ତୁ। ତା ପଛର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ସାଇନ୍ସକୁ ଆସିଲା ହାର୍ଟ କଥାକୁ ପୁଣି ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ କଡ ମାଡିକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଦ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଅପୋଜିଟ ସ୍ୱର ଯଦି ଚାଲିଲା ହେଲା, ଅପୋଜିଟ ସ୍ୱର ଯଦି ଚାଲିଲା, ଏଠି ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ଅପୋଜିଟ ସ୍ୱର କଣ। ଅପୋଜିଟ ସ୍ୱର କହିଲେ ଏଇଆ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଦିନ ବେଳେ ବହୁ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଚାଲିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା ଦିନ ବେଳେ ବହୁ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଚାଲିଲା। ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ। 6 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ମନି ଲସ୍ ହବ। 15 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ପଦରେ ନୋକସାନ, ଆପଣ ଯୋଉ ପଦ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହବ। 18 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାଶ ହବ। 21 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାଲିବ ରୋଗ ଆଉ ଦୁଃଖ ହବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାଲିଲା ମରଣ ତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକା ତାର ବିପରୀତ ସ୍ୱର ଅଧିକା ସମୟ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ କହିବେ କଣ ଏଠି ରିମେଡି କରିହବ? ୟେସ୍, ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନ ବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଚାଲିଛି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡିକୁ ଆପଣ ଚିପିକି ବସନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବସିଲେ ବସିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲେଫ୍ଟ ନାଡିକି ଚଲେଇ ଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଜାଡି ଦେଇପାରିବା। ସ୍ୱର ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଚିକିତ୍ସା, ବଡ ଚିକିତ୍ସକ ସେ। ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିଲା ଦିନ ବେଳେ, ଯଦି 1 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଅଧିକା ସମୟ ଚାଲିଲେ ଭଲ। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିପରୀତ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ ଦିନ ବେଳେ ବେଶୀ ସମୟ ଚାଲିବା କଥା ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର, ଚାଲିଲା ବେଶୀ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର, ସେଟା ହଉଛି ବିପରୀତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦିନ ବେଳେ ଯଦି ବହୁ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚାଲିଲା, 1 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ ଯଦି ଚାଲୁଛି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି। 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି। 5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଆଉ ମୈତ୍ରୀ ମିଶୁଛି ହେଲା। ଯଦି ଦିନ ଆଉ ରାତି ତାହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାନ ସମ୍ମାନ। ଏଠି ଦିନ ରାତି ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ କଣ ନା, ଦିନ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଲା, ରାତି ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ପାଇଲା। ଦିନରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର, ରାତିରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ଚାଲୁଛି ତ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ତାହେଲେ ରୋଗ। 5 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଚିନ୍ତା ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତା। 1 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଧନହାନି। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱରର ପ୍ରବାହ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର 1 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ ଚାଲିଲା, ଦିନ ବେଳେ ବିପରୀତ କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ହାନି। 4 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟରୁ ଅଧିକା ଚାଲିଲା, ପ୍ରିୟଜନରେ ବିରୋଧ। 25 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାଲୁଛି ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହବ, ମରଣ ତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ହବ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଅଧିକା ଥିବ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ। ଆମେ ଏବେ ଆମର ୱାର୍କକୁ ଡିଭିଜନ କରିବା ହେଲା।
ଆମର ସୁपर ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଭିତରେ ଆମର ମନ, ଆମର ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରର କାମ କଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମିଟିଂ ନଉଛେ, ମୁଁ ମିଟିଂ ନଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ 30 ଲୋକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ଅଧା ଲୋକ ରିସିଭ କରିବେ, ଅଧା ଲୋକ ରିସିଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି ମିଟିଂ ନେବି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବସ୍, ଆମେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଅଡିଏନ୍ସରେ, ଆମେ କେମିତି ବସିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି। ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ ନବା ପାଇଁ, ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, କୁମ୍ଭକରେ, ସଗୁଣରେ କୁମ୍ଭକରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ପାଦକୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ପକେଇବେ, ଡାହାଣ ପାଦକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛେ ସେଇଭଳିଆ 2 ପାଦ ବା 4 ପାଦ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଘରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭକରେ ରହିବା, ସେଇଟା ମିନିମମ୍ 9 ସେକେଣ୍ଡ, 18 ସେକେଣ୍ଡ, 27 ସେକେଣ୍ଡ ର ହଉଥିବା ଦରକାର। ହେଲା, ଯେମିତି କି ମୁଁ ମୋର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ବାହାର କରିଦଉଛି, ବାହାରକୁ ନେଇକି ଥୋଇ ଦଉଛି, ବାହାରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋର କୁମ୍ଭକରେ ବାହାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଭଳିଆ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ଅଛି ସେ ଟପିକ ଆଗକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ବାଇକ ରେ ଯିବେ, ତ କୁମ୍ଭକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ବାଇକ କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଧରନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ କାର ରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିରେ ଡୋର ଟାକୁ ଆପଣ ଓପନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ। ହେଲା, ସେଇପଟ ସାଇଡ କୁ ଇଏ କରିକି ଆପଣ ଗାଡିରେ ବସନ୍ତୁ। ଗାଡିରେ ବସିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମିଟିଂ ନବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ନେବେ। ସେ ମିଟିଂ କୁ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ଠାରୁ ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ 9 ଥର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର କ୍ଲାସ ନେବି, 35 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଶ୍ୱାସକୁ ନେଲି, ରଖିଲି କୁମ୍ଭକରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଭିତରକୁ, ମିନିମମ୍ 9 ସେକେଣ୍ଡ କି 18 ସେକେଣ୍ଡ କି 27 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ରଖିବି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ଠାରୁ ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ କୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ 9 ଥର ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ମୁଁ ଏପଟ ରୁମ ରେ ଅଛି, ମୋର ଏଇଟା ଅଫିସ କମ ରେସ୍, ମୁଁ ଆରପଟେ ମିଟିଂ ହଲ କୁ ଯିବି, କନଫରେନ୍ସ ହଲ କୁ ଯିବି, ମିଟିଂ ନେବି। ଏକା ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରୁମ ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ବାମ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ପକେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଡୋର କୁ ଖୋଲିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର ରୁମ କୁ ଯିବେ, ଲେଫ୍ଟ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ପକେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କୁମ୍ଭକରେ ସହିତ। କୁମ୍ଭକ ସବୁଥିରେ କୁମ୍ଭକ ରହିବ। ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇକ ରେ କି ଗାଡିରେ ଗଲେ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ମିଟିଂ ହଲ କୁ, ବାସ୍ ସେଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ପାଦକୁ ପକେଇକି ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରକୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲକୁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଗୁଣ ସାଇଡ ଟାକୁ ୟୁଜ କରି ଚାଲିବେ। ହେଲା, ୟାକୁ କରିସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିବେ, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଫେସ୍ କୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ନେଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ମାନେ 110% ଭଲ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପିତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ
ମାନେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଇଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣ ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ବୁଲିଗଲେ ଟିକେ ବଡି ଥାଉଛି ଥାଉ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସିବେ ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭରା ସ୍ୱରରେ ରଖିଦେଲେ ଭରା ସ୍ୱରରେ ରଖିଦେଇକି ମିଟିଂକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ କହିକି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରା ସ୍ୱରରେ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଭଲ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଟ୍ରେନର ଭଲ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେଖିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ ଦଉଥିବେ ତାଙ୍କେ କେବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେସ ରେ ନଥିବେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ସେ ରହୁଥିବେ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଫେସ ଥିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲେ ଏମାନେ ରହିଲେ ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଇନଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ୱରଟାକୁ ସେ ବୁଲଉଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନା ଇଏ ହଉଛି ତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ନେଲେ ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ମିଟିଂ ନେବେ ଆମେ 30 ଲୋକ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବୁ ହେଲା 30 ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ହେଲା ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ମତେ ଚେୟାର ଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେବି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ହିଁ ହେବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ରଖିବେ ହିଁ ରଖିବେ ଏକା ପ୍ରୋସେସକୁ ଆଡ୍ କରିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମୋ ମିଟିଂ ନେବେ ନେବେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ତା ଭିତରେ 9 ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି 9 ଥର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା 9 ଥର ଅଧିକା ନବାରେ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 9 ଟାଇମ୍ସ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ମୋ ମିଟିଂ ନେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘରୁ ବାହାରିଲି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ବି ନ ଜାଣିଛି ଇମେଜ ମନକୁ ମନ ତିଆରି କରିଦିଏ ଯଦି ଜାଣିଛି ଆହୁରି ଭଲ ମୁଁ ନେଇଗଲି 9 ଟାଇମ୍ସ ନେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆରାମରେ ବସିଯିବି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ହିଁ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ଆମେ ପ୍ରମିସ କରିଛେ ଯେ ଭୁଲ କଥାରେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱରରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମିସ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଯିଏ ଆମକୁ ସେ ପାୱାର ଦେଇଥିବ ସେ ନବାକୁ କିଞ୍ଚିତ ସମୟ ମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ବଶୀଭୂତ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପରିଣାମଟା ଆପଣ ହିଁ ଭୋଗିବେ ଯିଏ ତାକୁ ମିସ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲା କାହିଁକି ନା ଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଏ ବା ପ୍ରମିସ କରାଯାଏ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ କରୁଛେ ଅଫଲାଇନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ ଆମଠୁ ରିଟିନ ନିଆଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚରେ ବି କରେଇଥିଲି ସେଟା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ଆଗ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ବି ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଫୋନ କେମିତି ରିସିଭ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଫୋନ କେମିତି ଡାଏଲ କରିବା ଫୋନ ରିସିଭ କରିବାଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଡାଏଲ କରିବାଟା ଅତି ସହଜ କଣ ସହଜ ନା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ଘାସିରାମ ସାରଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି ନା ମୋ ପକେଟରେ ଫୋନ ଅଛି କି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫୋନ ଅଛି ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି ମୋର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ନା ମୋର ରାଇଟ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ମୁଁ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫୋନକୁ ଉଠେଇଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକର ସହିତ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର ସହିତ ଉଠେଇବେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଉଠେଇଲି ହେଲା ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଉଠେଇଲା ପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ପାସୱାର୍ଡ ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲି ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଫୋନ ବୁକ୍ କୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯୋଉ ଡାଏଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଡାଏଲ କରିବେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଏନି ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ଡାଏଲ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଡାଏଲ କରିକି ଆପଣ କଣ କରିବେ କୁମ୍ଭ କରିବେ କୁମ୍ଭ କରିକି ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ ଦେବେ ଦେଇକି ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ଟିକେ ବସିବେ ବା ଠିଆ ହେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ହଉଛି ସେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କୁମ୍ଭକରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଲିଜ କରିଦେବେ
ପୁଣି ନେଇଯିବେ। ତା ଭିତରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ହାଲୋ କହିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁମ୍ଭକ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁନି, ଖାଲି ସ୍ୱରରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ହେଲା, ସେ ସେପଟୁ ହାଲୋ କହିଲେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହବ, କଣ ହେଲା? କୁମ୍ଭକର ନେବେ ହାଲୋ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫୋନ ଡାଏଲ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ମାନେ ପିଙ୍ଗଲା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏବେ ଆସିଲେ ଆମେ ପଇସା କେମିତି ଦବା। ପଇସା କେମିତି ଦବା ନା, ଆମେ ଯାହାକୁ ପଇସା ଦବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପଇସା, ତାକୁ ଏମିତି ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ହେଲା, ଯୋଉ ପଟେ ଦିଟା ଫେସ୍ ରହିଲା ସେ ଦିଟା ଫେସ୍ ଟା ଆମ ପଟକୁ ରହିବ। ଆରଟିକି ଆମେ ଦବା, ହେଲା। ସେମିତି ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପଇସା ଦେଲା, ସିଏ ଯଦି ଟେକ୍ନିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଏମିତି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଦିଟା ଯାକ ରଖିକି ଫେସ୍ ଟାକୁ, ହେଲା, ଏମିତି ଦେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ହାତରେ ଧରିକି ନିଜ ପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆଣିବା। ନାଇଁ ଯଦି ସେ ଦେଲା ବେଳେ ବି ଆମକୁ ଦି ପଟ ଫେସ୍ ଆମ ପଟକୁ ରଖିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭଲ, ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଇସାକୁ ରିସିଭ କରିବା। ଆଉ ରିସିଭ କଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କୁମ୍ଭକରେ ଆମେ ଥିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ପଇସାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତା ବାଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ କଣ ଆଫର୍ମେସନ ଦବା, ହେଲା। ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ ବକ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ତା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ବି କହିନଥିଲି ସେଇଟା। ଯୋଉମାନେ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମନି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିରାମିଡଟେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ମୋଠୁ, ଗ୍ରୀନ ଆଭେଞ୍ଚରିନ୍ ପିରାମିଡ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିରାମିଡ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ବକ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିରାମିଡଟେ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିବ। ପିରାମିଡର ଶକ୍ତି ହଉଛି ସେଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମର ଜନ୍ମଦାତା, ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମର ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ଆମର ହିତୈଷୀ ମାନଙ୍କୁ, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ସେସନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ।